बीच पंक्तियां उठाई, इनमें से चित्रकूट गिरि करहु निवास। भगवान वाल्मीकि जी राम जी को कहते हैं कि आप चित्रकूट गिरि पर, कामद वन में, कामद गिरि में विंध्यवासी बनो, जहां आपके लिए सब प्रकार अच्छा रहेगा। तो कैलाश शिखर, चित्रकूट शिखर। तीसरा, जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षण गिरि पर छाए। तीसरा शिखर है प्रवर्षण शिखर। वाली को निर्वाण पद देकर, अंगद सुग्रीव को राज्य देकर, अंगद को युवराज पद देकर चातुर्मास के लिए भगवान राम प्रवर्षण पर्वत पर विराजित हुए। ये प्रवर्षण शिखर एक तीसरा बहुत उपयोगी है। चौथा, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका। लंका में यद्यपि 3 शिखर है, लेकिन ये त्रिकूट शिखर में संदर्भ आएगा तो सबकी चर्चा करेंगे। तो एक ये चौथा जो है वो है त्रिकूट शिखर, महत्व का है। 5वां शिखर, यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सैन सहित अति भीरा। सुबेल पर्वत पर लंका में प्रभु ने निवास किया। ये बहुत आवश्यक है, बहुत आध्यात्मिक अर्थ रखने वाला ये शिखर है, सुबेल शिखर। 6ठा शिखर है उत्तर दिशा। काकभुसुंडी जी का जो आश्रम, वहाँ भी 4 शिखर है, लेकिन इनमें से नीलगिरी शिखर, जहाँ निरंतर राम कथा चलती है, ये 6ठा शिखर। और 7वां, मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आशी। मेरु पर्वत के शिखर पर वट की छाया में, जहाँ लोमस मुनि तुलसीदास जी के गुरु एक अर्थ में वहाँ निवास करते हैं, ये 7वां शिखर। तो इन 7 शिखरों को इस समेत शिखर की कथा में हम संवाद का केंद्र बनाने जा रहे हैं। 7 शिखरों की अपनी विशिष्टता है, उसका गुरु कृपा से हम संवाद करेंगे। और कोई भी पर्वत लो साहब,
कोई भी पर्वत, इसके साथ 7 वस्तु जुड़ी हुई होती है। खास करके जो महिमावंत पर्वत है, शास्त्र विदित पर्वत है, अपने पुराणों में, जैनाचार्यों के आगमों में भी शिखरों की जो महिमा है, जैन आचार्यों में भी कई महापुरुषों के नाम के पीछे शिखर शब्द लगता है, शेखर शब्द लगता है, शेखर शब्द लगता है। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सबसे 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 हमारे लिए, किसी का वो न्यून्य अधिक की बात नहीं, लेकिन सनातन धर्म के अंदर सबसे एक नाम है शिखर के साथ, वो है चंद्रशेखर। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान महादेव, इसलिए इस शिखर को मैंने पहले रखा, सदा जहां शिव उमा चंद्रशेखराय नमः। तो कोई भी पुराण प्रसिद्ध वेद में शिखरों का वर्णन है कि नहीं, मुझे बहुत ख्याल नहीं है सर। स्मरण में आएगा तो बताओ, होगा तो जरूर। तो कोई भी पर्वत आप लो तो इसके साथ 7 वस्तु जुड़ी है, इसलिए सप्त शिखर इस कथा का नाम रखा। एक पर्वत के साथ एक वस्तु जुड़ी है, हाइट, ऊंचाई। ये सर्वविदित बात, इसमें कोई नई बात नहीं। आप सब जानते हैं, केवल मैं पर्दा हटा रहा हूं और कुछ ऊंचाई। बर्फ से आच्छादित हिमगिरी, हिमालय की गिरिमाला, इसमें यद्यपि वनस्पति नहीं है, वहां वनस्पति नहीं, वृक्ष नहीं, लेकिन कैलाश में दिखता नहीं, लेकिन एक वृक्ष है जो वेद विदित वट वृक्ष, जिसकी छांव में बैठकर भगवान शंकर राम कथा कहेंगे। और पर्वतों के साथ तो बहुत वनस्पति है साहब। ये देखो नहीं, पर्वत वनराय से घिरे। हमारा गिरनार देखो, चित्रकूट देखो, कामदगिरी वृक्षों से जमावट है। मैं प्लेन में आ रहा था तो हमारे मदन भाई बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत प्रसन्न कर दी, विशेष प्रसन्न कर दी। उसने कहा, बापू मैंने संकल्प किया है 1 करोड़ वृक्ष बोऊंगा, 1 करोड़ वृक्ष। सुंदर संकल्प, मुझे अच्छा लगा। हर एक पहाड़ पर वृक्ष है। आबू जाओ, तिरुपति, तिरुमल्ला जाओ, लगभग हिमाच्छादित प्रदेश को छोड़कर, हाँ थोड़ा ऋतु परिवर्तन में पानखर आती है तो कुछ वृक्ष सूख जाते हैं, पत्ते गिर जाते, बाकी सब तो वृक्ष के साथ 7 वस्तु जो जुड़ी है, उसमें पहली वस्तु ऊंचाई और दूसरी वस्तु है वनराय, हरिया। तीसरी वस्तु पर्वत के साथ जुड़ी है जल, जल संग्रह। पर्वतों से झरने बहते हैं, गंगा बहती है, यमुना बहती है। कहाँ ये जल है, कहाँ से निकलता है पता नहीं, सभी सरिताओं का उद्गम स्थान है पर्वत, बहुधा।
બહુધા મીન્સ 95%. અને એમાં અંદરો અંદરની ઈર્ષા નીકળી જાય ને તો વૈકુંઠ હેઠું આવે એમ છે. આમ તોળાઈ રહ્યું છે વૈકુંઠ, પણ અંદર અંદરની જે ધર્મ જગતની, અર્થ જગતની, કામ જગતની, નિર્વાણ જગતની જે દ્વેષ કામ કરે છે એને લીધે ઓલું તોળાઈ રહ્યું, નહીં તો ઘણું અડધું નીચું આવી ગયું. એને આવવું છે ભારતની ભૂમિ ઉપર. કેવો પાક પાક્યો છે સાહેબ. હું બહુ રાજી થાવ, મને બહુ આનંદ. પેલો માણસ છેલ્લે વયો ગયો. ઘણાએ કીધું કે તમારો પહેલો નંબર છે. તમે જાઓ ને વડીલ, હું તો છેલ્લે હિસાબ. આખી લાઈન પૂરી થઈ ગઈ અને છેલ્લે પેલો આવ્યો, એને રૂમાલ કાઢ્યો. પેલા સાધુએ કીધું બોલો ભાઈ કયા રંગમાં રંગવું છે? તો કે આ જે પાણી છે ને એ પાણીના રંગ જેવું રંગી નાખો. પાણીના રંગમાં પોતાની જાતને મૂળ રંગમાં રંગવી, એનું નામ સેવન છે. રામચરિત માનસનું સેવન કઈ રીતે કરવું? આમાં તો અનેક રંગ છે. હાસ્ય રસ છે, કરુણ રસ છે, વીર રસ છે, બીભત્સ રસ છે, ભયાનક રસ છે, અદ્ભુત રસ છે, શૃંગાર રસ છે. આ તો બધા જ રંગમાં આપણું પોત રંગે. પણ જે સાધુને આ સમજાઈ જશે કે મારે રામાયણના રંગમાં રંગાવવું છે, એનું નામ સેવન કર્યું છે. સેવત સબ સુખદાન. આપણે નથી ઓલું ભજન? હા, જો ને કેવું સરસ છે. તમે છોકરાઓ શીખો ને, થોડું થોડું શીખો તો મને જયારે મદદ કરીશ. શું છે એ વગાડતો? ઉપાડી લીધું તમે, ઉપાડો. બધા ગાઓ બાપા. સર રામાયણનું સેવન એટલે મેં જેટલા ઘટકો બતાવ્યા કે ગાવું પણ સેવન, સાંભળવું સેવન, મનન કરવું સેવન, પરસ્પર રામકથાની ચર્ચા કરવી, સંવાદ કરવો એ સેવન, નિધિધ્યાસન કરવું એ સેવન. અનેક રીતે રામાયણ વિશે લખવું એ પણ સેવન છે. યસ, અમારા સર્જકો અહીંયા બેઠા છે, એ માણસનું એક એક પાત્ર લઈને એને કલ્પન નહીં, ભાવ સાથે કલ્પન કરીને કંઈક લખે, એ પણ સેવન જ છે. અને તુલસી કહે છે રામકથા સુરધેનુ સમ સેવત સબ સુખદાની સત સમાજ સુરલોક સમ. હવે કામદુર્ગા તો સુરલોકમાં છે, અહીંયા તો નથી. સુરલોક તો રામ કથા રૂપી સુરધેનુ, જેનું સેવન કરવાથી તમામ પ્રકારના સુખ મળે, એ કયા લોકમાં છે? કે સત સમાજ સુરલોક. સાધુ સમાજ એ સુરલોક છે. સાધુઓ જ્યાં ભેગા થયા હોય એ સુરલોક છે. એ સમાજમાં આ કથા રહે છે. મેં ગઈકાલે પણ કહ્યું કે સાધુઓએ જેટલી રામકથા સાચવી છે એટલી બીજા નથી સાચવી. આ દાવો નથી, પણ હકીકત છે. સાધુ એ બહુ સારું. સાધુનો સમાજ એ સુરલોક છે. ઓ ન સુને અસ, આવી સુરધેનુને કોણ ન સાંભળે, આવી સુરધનને કોણ ન સેવે, આવી રામકથા રૂપી સુરધેનુને કોણ ન સ્વીકારે. એવી કથા આપણે ત્યાં ગોંડલમાં મંડાણી છે. અનેક પ્રકારે 27 પ્રકારે તુલસીદાસજીએ રામકથાનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કર્યું છે કે રામકથા 27 પ્રકારની. આ એક અર્થઘટન, આ એક અર્થઘટન, આ એક અર્થઘટન, આવા 27 વિભાગો રામકથાના બતાવે છે. ભજન શબ્દ આ બધા નીતિનભાઈ માર્ક કરે,
મને ભજન શબ્દ બહુ પ્રિય. આપણે કરી શકીએ કે ન કરી શકીએ એ વાત છોડી દો, પણ ભજન શબ્દ જ મને પવિત્ર કરે. ખાલી બોલીએ ત્યાં પવિત્ર. ભજન મને બહુ પ્રિય શબ્દ. રામચરિતમાનસમાં ભજન શબ્દ લગભગ મારા અંદાજ પ્રમાણે 24 વખત આવ્યો છે. ભૂલચૂક લેવી દેવી ભાઈ. આમાં તો ગોથું ખાઈ જવાય, આપણને ખબર ન પડે આમાં. પણ ભજન શબ્દ નીતિનભાઈ ઓલરેડી સાધુ શબ્દ, ભજન શબ્દ, રામ શબ્દ, બ્રહ્મ, એની તો વાત જ શું કરવું સાહેબ. સહજ શબ્દ, સ્વીકાર શબ્દ, સહન કરવું એ શબ્દ, આ બધા મારા માટેની નાનકડી એવી ડાયરીના શબ્દો છે સાહેબ. મને એને જો કાંઈ મારે ખિસ્સો નથી, પહેલાં રાખતો હતો ખિસ્સો, બુસ્કોટ પહેરતો હતો ત્યારે, પણ એ મારે એ ડાયરી રાખવી ને તો આ ખિસ્સામાં રાખવું. 2 ખિસ્સા હતા આખી, કારણ કે અહીંયા હૃદય છે, અહીંયા દિલ છે, અહીંયા અમુક શબ્દ બ્રહ્મ, એમાંનું એક ભજન. અને મારે આપને ક્યારેક એવી વાતો માંડવી છે કે જેમ ભગવાનના 14 અવતાર, 24 અવતાર, એમ ભજનના પણ 24 અવતાર. એક એક પંક્તિ માનસની. એ ભજન વિશે શું કહે, ભજન કોને કહેવાય. અને આજે કેવો રૂડો છે કે કોઈ પણ ભજનિક મંચ ઉપર આવી અને સંતવાણીને ભજન રજૂ, હજારો લોકો સાંભળવા ભેગા, લોક સાહિત્યના ડાયરાઓ, હજારો લોકો સાંભળવા ભેગા થાય. આ ભગવાનની કૃપા છે સાહેબ, પ્રભુની કૃપા. સફળ પ્રયોગ છે, ફલિત થયેલો પ્રયોગ છે. 24 લગભગ 24. તું ગણી લેજે ને બેટા, ક્યાંક કાઢજે ને, મને મદદ કરજે તું. 23 સુધી તો કદાચ છે જ, પણ એક શબ્દ ઈશ ભજનું સારથી સુજાનંદ, એક શાયદ તૂટે છે, કદાચ 24 થાય. અને મારી દ્રષ્ટિએ ભગવાનના 24 અવતાર એમ ભજનની દેવતાના 24 અવતાર. આ કળિયુગ છે ને, એ કળિયુગ નથી આ સાહેબ, આ કથા યુગ છે, આ ભજનનો યુગ છે, આ જીવન જીવવાનો યુગ છે. સતયુગ છે ને એ મંત્ર યુગ છે, એમાં મંત્રોની બોલબાલા છે, વેદોની ધમધમાટી બોલે. સતયુગ એ મંત્ર યુગ છે. અને ત્રેતાયુગ લોકતંત્રનો યુગ છે. ત્રેતા જેવું લોકતંત્ર ક્યાંય નથી આવ્યું. રામ રાજ્ય થયું એવી લોકશાહી જગતમાં ક્યાંય નથી આવી. એટલે ગાંધીજી કહે છે અમારે રામ રાજ્ય જોઈએ છે. શું કામ ગાંધીજી રામ રાજ્યનો શબ્દ પ્રયોગ? એ લોકતંત્ર. સતયુગ વેદ તંત્ર છે, મંત્ર તંત્ર છે, વૈદિક મંત્રોથી ભરમાર છે. અને ત્રેતાયુગ લોકતંત્ર, જેના સમ્રાટ, એક સમ્રાટ તરીકે ભગવાન રામને લો તો રાજા થયા પછી આખા નગરજનોને ભેગા કરી અને રામજી એક પ્રવચન કરે છે ઉત્તરકાંડમાં. અને એમાં એમ કહે છે કે જો અનીતિ કછું ભાખો ભાઈ, હે મારી જનતા, હું જો કંઈક અનીતિ બોલું તો વચ્ચે ઊભા થઈ, સમ્રાટ છે એમ નહીં માનતા, મને બોલતો બંધ કરી દેજો. આનું જેવું લોકતંત્ર ક્યાં હોઈ શકે? જેમાં લંડનમાં છે એક જગ્યા, જ્યાં અમુક દિવસે જ જઈને તમારે ગાળાગાળી કરાય છે, જેને જે બોલવું હોય. પછી ગળી ખૂંચીમાં નથી થાય, તરત જ FRI થાય. પણ પેલું કેવું જોર જોરથી, એ ભાઈ ઓલું ક્યાં છે, હરીશામ આવ્યો છે ને, કઈ જગ્યા છે લંડનમાં, બધા જોર જોરથી બોલે ને ગાળો બોલે. મને ખબર છે ને તમને ખબર નથી યાર. એક પર્ટિક્યુલર જગ્યા છે, હા ઉપરથી એનું નામ. બધાને જે કોઈને ખોટું જ ન લાગે, અને જેને જેટલી ગાળો દેવી હોય એ દઈ દે, પાછળથી દીધા કરે એના કરતા મોઢો મોઢ બધું જેટલું એ સરસ. તું ગોતી લેજે બેટા, પણ છેક ચોક્કસ એ હું પાકું કહું. લોકતંત્ર, ભગવાન રાજાધિરાજ, આમ બ્રહ્મ ગણો તો બ્રહ્મ, પણ એક રાજવી તરીકે. ત્યારે રામ એમ કહે પોતાની પ્રજાને કે તમારે જે હું કંઈક બોલું, મારાથી કંઈક તમને ન ગમે એવું થયું હોય તો વિરોધ કરજો. અને વિરોધ કર્યો, એમાં સીતાજીનું નિષ્કાસન થયું. જે રામની આરતી ઉતારતા હતા એમણે પણ વિરોધ પાછો કર્યો. સિંહ નિંદક ઓઘ નસાય તુલસી સમ કરે. તો એ મંત્રનો યુગ હતો, આ લોકતંત્રનો યુગ હતો. અને દ્વાપર એ દંતવક્ત્રનો યુગ છે. આપણે દંતવક્ત્રની હજી કથા લીધી નથી. શિશુપાલ અને દંતવક્ત્ર,
આ બે જય અને વિજયના અવતાર છે. એમાં શિશુપાલ વિશે બધા બહુ જાણે છે, પણ દંતવક્ર જે છે એ પાત્ર સમજવા, જેને નામે આખો દ્વાપર યુગ ચડાવી શકાય.